ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਿਆ ਆਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੀਰ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇਰਫਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਰਫਾਨ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਸ਼ਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਦਾਕਤ ਹੈ? ਗੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ? ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਬਣਿਆ ਸੀ? ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਕੇ ਗਏ ਸਾਂ ਵਾਪਸ ਅੱਬੂ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਘਰ, ਇੱਥੇ ਆਏ ਸਾਂ। ਕਿੰਨਾ ਪਿਸਟਲ ਮਾਰਨਾ, ਫਿਰ ਧਮਕੀ ਦੇ ਦੇਣਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਅੱਬੂ, ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਲਵਾਇਆ है, इस रोड ते लगे जाते ने, उन्होंने मरवा जाते। ये मेरी बहन साथ मौजूद हैं, इनकी कहानी सुन के कि कैसे मुमकिन है कि बड़े भाई की वाइफ को छोटा भाई किसी वीरान जगह पे ले जाके उनको ज़ोर ज़बरदस्ती मारपीट जुल्म करके उनके साथ ज़्यादती करता है। और जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चंद दिन पहले हमने एक इंटरव्यू किया था खब्बे बकापुर में, जो कि थाना कंगनपुर की हदूद में आता है। उसमें हमने एक जो वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई है जिसमें दो नौजवान इरफान नामी और शान नामी जो है वो लोगों के ऊपर सरेआम फायरिंग करते हैं, जिनमें एक मुलज़म जो है वो अभी जो है वो जेल में भी है और दूसरा जो है वो फ़रार है। उसमें जो है एक वाक़या आया था पेश, जिसकी वेरिफिकेशन के लिए हम जो है एक और जगह पे मौजूद हैं। वो वाक़या कुछ यूँ था कि जो उस लड़की का मामू था उसने इंटरव्यू में हमें बताया था कि ये जो शान लड़का है उसने जो है एक नहीं बल्कि दो घरों को बर्बाद किया है। तो हमारे सवाल पे उन्होंने एक्सप्लेन किया कि वो हुआ कुछ यूँ था कि ये जो लड़की है जिसका सारा वाक़या है, जिसकी वजह से शान ने फायरिंग की और उसके भाई इरफान ने भी फायरिंग की, उस लड़की से पहले भी जो इरफान है शान का बड़ा भाई, उसकी बीवी के साथ उसी के छोटे भाई शान जो मरकजी मुलज़म है, उसने जो है वो नाजायज़ ताल्लुक़ रखा हुआ था और उसने अपनी ही भाभी से एक नाजायज़ बच्चा भी पैदा कर रखा था, जिसके शान के घर वालों को भी पता था। और ये हमने जो है जब ये बात पूछी तो उन्होंने कहा कि मैं अंडर ओथ ये बात करता हूँ और ये बात जो है 100% जो हकीकत पे मबनी है। तो इस तरह अपने ही भाई का घर बर्बाद करने वाला शान और दूसरा एक बसा बसाया घर, उस लड़की का ऑलरेडी जो है वो शादी हो चुकी थी और वो अपनी जो है साल डेढ़ साल उसने अपना घर बसाया। इस शान ने उसने अपने चंगुल में फंसा के अदालत से खुला दिलवा के उसको जो है दारुल अमान लाहौर रखा और उसके बाद लेके आया और अपने ही गांव में वापस लेके आके उसको वहां पे रखा। साथ साथ पैरेलल दूसरे अपने ही भाई की बीवी के साथ भी इसके नाजायज ताल्लुकात थे। तो अभी हम जो है उस बात को कंफर्म करने के लिए आए हैं उसी के भाई इरफान की वाइफ के घर, जो अपने घर में जो है वो क्यों आई, किस तरह के ताल्लुकात थे, कैसे बिल्ड हुए इरफान के साथ, अभी करंटली इनका क्या ताल्लुक है, सारी चीज़ें उनसे पूछेंगे। अभी हम जो है चलते हैं उनके घर। जी अभी मैं मौजूद हूँ उस लड़की के घर में और उस लड़की के वालिद भी हमारे साथ मौजूद हैं, जिनका नाम लेकर मुनीर अहमद ने ये बात की थी कि शान जो है वो एक नहीं बल्कि दो घरों को उजाड़ चुका है। तो अब हम जो है उस लड़की से पूछेंगे कि आया कि वाक़या क्या है, हुआ किस तरह है, ये बात कब शुरू होती है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बाजी ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੰਫਰਟ ਰਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਡਰਨਾ ਝਿਜਕਣਾ ਨਹੀਂ ਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਹਕੀਕਤ ਤੇ ਮਬਨੀ ਹੈ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, मेरा ये फिक्रा दोहराओ कि तुसी एक गल हकीकत ते मबनी गल करोगे, रब नूं हाज़र नाज़र जान के किसी तरह का कोई झूठ नहीं बोलोगे। जी असी अल्लाह ताला नाल हाज़र नाज़र करके सच्ची गल करांगे। अच्छा सफीना बीबी, मैनू ये दस्सिया जे कि तुहाडी शादी कदों हुई सी? शादी 2023 च 12वें महीने दी 8 तरीक नूं। 12वें महीने दी 8 तरीक नूं तुहाडी शादी हुई। कित्थे हुई? खब्बे बकापुर कंगनपुर। जेड़े बंदे नाल तुहाडी शादी हुई सी ओहदा नाम की सी? इरफान अली। ਜਿਹੜਾ ਇਰਫਾਨ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਮਦ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਸਾਂ। ਖੁਸ਼ ਸਾਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਕਿਆ ਆਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਨੀਰ ਅਹਿਮਦ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਇਰਫਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਰਫਾਨ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਾਈ ਸ਼ਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ। ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਦਾਕਤ ਹੈ? ਗੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ? ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਬਣਿਆ ਸੀ? ਗੱਲ ਹੈ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। शादी करके गए सां वापस अब्बू होरां दे घर, इत्थे आए सां। किन्ने दिनों बाद? पहले तो आए सां फिर वापस चले गए, फिर 15-16 दिनों बाद फिर आए हैं। ठीक है। तो उन्होंने फ़ोन किया कि असी थोड़ा जिहा बिजी हाँ, असी आ नहीं सकते, ते अक्सा
ਸਫੀਨਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਨ ਮੈਨੂੰ ਲੈਣ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਆਉਂਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਅਕਸਾ ਤੇ ਸਫੀਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਕਸਾ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ 'ਚ ਅਕਸਾ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ? ਜੀ, ਉਹ ਅਸਲ ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਸਫੀਨਾ ਤੇ। ਬੀਬੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਪਿਓ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਅਕਸਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਸਫੀਨਾ ਹੀ ਆਖੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਫੀਨਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨ ਲੈਣ ਆਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਣਦੇਖੀ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹਰ ਅੱਛਾ, ਟਾਈਮ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਸ਼ਾਨ ਦੀ? ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਭਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲੈ ਆਵੋ ਆਪਣੀ ਭਾਬੀ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਰਫਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ? ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬੋਲਿਆ? ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਬੂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਸਹੁਰੇ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਹੂੰ। तो ਸਫੀਨਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ। तो ਅੱਬੂ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਸਾਰੇ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ, ਕਿਤੇ ਵੀਰਾਨ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ। ਹਰ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਿਸਟਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। तो इस वास्ते मैं कुछ बोल नहीं सकी, अपने घर ले आ जाते अच्छा, हैं। इत्थे मेरा एक सवाल है नाज़रीन, मैं ऑन रिकॉर्ड इस तरह के सवाल बेसिकली पूछता नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पे मेरी मजबूरी है कि आपके सामने हकायक रखे जाएं, तो इसलिए मुझे जो है ना इस तरह की बातें पूछनी पड़ रही हैं। अगर किसी की दिल आज़ारी हो तो मैं एडवांस में माजरत चाहता हूँ। बस मारदे सी, पीटदे सी, थप्पड़ मुंह ते मारना, पिस्टल मारना, फिर धमकी दे देना कि तेरा अबू, मैं ਮੇਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਲਵਾਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਰੋਡ ਤੇ ਲਗੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦਿਆਂਦੇ, ਸਮਝਾਂਦੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਰ ਗਿਆ। ਤੇਰੇ ਭਾਈ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ ਖੇਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਗੈਂਗ ਸੀ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਵੀਡੀਓ ਵਿਖਾ ਕੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗਲਤ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ। ठीक है। अच्छा, ये कितने दिन सिलसिला चलता रहा? 5-6 ਮਾਹ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਨਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ 5-6 ਮਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਂ ਕਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਉੱਥੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾਲ ਘਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੀ, ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਆਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ, ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਚਾਬੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, अगर बाहर कभी निकलते भी सी ता। नाज़रीन, ये एक जुल्म की ऐसी दास्तान है जिसे बयान करना इंतहाई दर्दनाक है, लेकिन फिर भी आप लोगों के सामने हकीकत रखनी है, फ़ैसला आपने करना है। अभी ये मेरी बहन साथ मौजूद हैं, इनकी कहानी सुन के कि कैसे मुमकिन है कि बड़े भाई की वाइफ को छोटा भाई किसी वीरान जगह पे ले जाके उनको ज़ोर ज़बरदस्ती मार पीट जुल्म करके उनके साथ ज़्यादती करता है। और इस गल दे विच रब नूं हाज़र नाज़र जान के कहना है कि जो तुसीं हामला होए ये बच्चा इरफान दा नहीं बल्कि शान दा सी जी। अच्छा, ये ज़्यादती जिहड़ी है वो शान करदा रहा सी कि शान दे नाल कोई दोस्त वगैरह भी आंदे सी? शान ही करदा रहा सी, बस दोस्तां घर वालियां दी धमकी लवा के। अच्छा, घर वाले धमकी लवा। जो तुसीं वापस अपने घर गए उदों इरफान ज़ाहिर गल उत्थे ही होवेगा। हाँ जी। इरफान ने नहीं पूछा कि फातिमा कित्थे रह के आई है? उन्होंने अबू होरां नाल राबता रुफ्ता कीता है तो उन्होंने कहा असीं भेजीए तुसीं, उन्होंने कहा झूठ बोलदे पए जे, असीं पता लवाया है। वो सारे आपस में मिले हुए सी। अच्छा, मतलब इरफान भी इस सारे मामले विच मिलिया होया सी जी। इरफान नूं भी पता सी कि शान दे नाल सी तुसीं 6 माह? हाँ जी, उन्होंने फोन करके दस्सिया। उन्होंने मेरे ते इल्जाम लाया सी कि ए मेरे नाल खुद आई है। अच्छा, शान ने इल्जाम तुहाडे ते ला दित्ता? मैनूं कह रहा सी, मैं मेरी वीडियो बनांदे सी ना, हां उन्होंने सेंड कीती ने कि कह मैं अपनी मर्जी नाल आई हां एंज ये वो। फिर मैं उवें बोलिया, उन्होंने उन्होंने दिखाई, शायद फिर वो इस वजह तो चुप करके बैठे रहन। अच्छा, मतलब तुहाडी वो वीडियो जो बनवाई सी ते तुसी वो वीडियो क्यों बनाई सी? कि उन्होंने दिखाण लई। नहीं तुसी जदों मतलब कि गल झूठी सी ना, उन्होंने तुहाडे कोल झूठ ते मबनी गल करवाई सी ना, तुसी आपदी मर्जी नाल शान नाल गए हो जी। वो तुहाडे तुसी वो वीडियो क्यों बयान दिता हैगा, क्यों आखिया सी कि मतलब मैं अपनी मर्जी नाल आई हां? तो कह रहे सी ना पिछे असी भाई नूं मार दियांगे। मेरे ते फोन करके पुछदे पैन तुसी लैन गए सजे ते उन्होंने लैके क्यों नहीं आए जे? घर वाले मेरे ते जोर पांदे पैने, सारा इल्जाम मेरे ते आंदा पिया है तो मेरे ते नहीं आना चाहिदा। अच्छा, शान अपने आप ते लवो जी। ठीक है। अच्छा, अगली गल
ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਇਰਫਾਨ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਅਸੀਂ ਉਸ ਆਪਣੇ ਘਰ ਗਏ ਨਾ, ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਘਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਕੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਐਵੇਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੀ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਫਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਮੈਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਗਰ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੇਰੀ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ। ਅੰਮੀ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਸੱਸ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹਾਮਲਾ, ਮੇਰੇ ਪੇਟ 'ਚ 6 ਮਾਹ 7 ਮਾਹ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਸ਼ਾਨ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਸੱਸ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਸ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਲੱਗੀ। ਫਿਰ ਸ਼ਾਦੀ ਤੇ ਹੋਈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸ਼ਾਨ ਦਾ ਕਿ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੂੰਹ ਖੋਲਿਆ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਸੱਸ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਹੁਰਾ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਈ ਵੀ ਹਸਪੀਟਲ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਵੀ ਕਰਦੀ ਸਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ, ਮਤਲਬ ਆਪਦੇ ਡਿਫੈਂਸ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਜ਼ੁਲਮ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਅੰਮੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਵਾ ਦੇਵੋ, ਇੱਕ ਦਫਾ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਅੰਮੀ ਰਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੋ ਸਾਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਸਹੁਰਾ, ਮੇਰੀ ਸੱਸ, ਮੇਰਾ ਮੀਆਂ, ਸ਼ਾਮ ਵੀ, ਪਿਸਤਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੰਮੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਖਬਰਦਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮਰ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮਰ ਗਿਆ, ਐਂਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹੋ ਆਪਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ? ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅੰਮੀ ਨਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਅਗਰ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਠੀਕ ਆ, ਖੁਸ਼ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਐਂਦਾ ਤੋਂ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅੱਛਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਮੇਰਾ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਸ਼ਾਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ। ਹਾਂ ਬੋਲਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਤੂੰ ਕਰੇਗਾ, ਰਾਖਸ਼ਾ ਕਦੀ ਤੇ ਤੇਰੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇਨ ਘਟਾਏਗਾ ਨਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮਾਰਿਆ, ਮੇਰਾ ਕਮੀਜ਼ ਫਟ ਗਿਆ, ਥੱਪੜ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਸਹੁਰਾ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਗਾਲੀ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ, ਮਾਵਾਂ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖੁਦ ਵੀ ਤਾਂ ਘਰ ਭੈਣਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਮੇਰਾ ਨਾਲ ਜੋ ਕਰਦੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲੀ ਤਾਂ ਨਾ ਦਿਓ। ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕੱਢਦੇ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਸਹੁਰਾ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਮੀਆਂ ਬਾਹਰ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ, ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਦੋ ਦਫਾ ਨਹੀਂ, 2-3 ਦਫਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕੱਢਿਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਜੋ ਕਰਵਾਣਾ ਤੂੰ ਕਰਵਾ ਲੈ। ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਿਸਟਲ ਮੰਗਵਾ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਾਂ, ਫਿਰ ਕੋਲੋਂ ਹਾਰੀ ਫੜ ਲਈ, ਬੂਆ ਪੈਰ ਬਾਹਰ ਰੱਖ। ਹਾਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਜਲਦੀ ਨਾਲ, ਮੇਰਾ ਮੀਆਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਹੁਰਾ ਦੋਵੇਂ ਅੰਦਰ ਲੈ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਰਾਤ ਦੇ 10 ਵਜੇ ਸੀ। ਸਹੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਗਰ ਵੇਖ ਲਿਆ ਜਾਂਦੀ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸੁਣ ਲਈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਮੈਨੇ ਮੂੰਹ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਤੂੰ ਤੇ ਪਾਗਲ ਨੇ, ਸ਼ਾਨ ਮਾਰਦਾ ਕਿਉਂ ਪਿਆ ਨੂੰ? ਸਹੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਅੱਛਾ ਇਹ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ? ਹਾਂਜੀ ਇਹੋ ਹੀ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲੱਗੀ ਸਾਂ। ਤੋ ਅੰਦਰ ਬਹਿ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕਰਦੀ। ਆਖਰ ਕਿਸੇ ਮਸਾਏ ਨੇ ਸੁਣ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁਸੀਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਮੀ ਅਬੂ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀ ਦਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ, ਹਾਲੇ ਦਾ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਘੋਲ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। 4-5 ਦਿਨ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਾ, ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾ ਭੈਣ ਨਾਲ ਕਿ ਕੋਈ ਦੱਸਣ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਤੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਬੱਚਾ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲਾਂਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਘਰ ਹੀ ਦੇ ਦਿਆਂ ਜਾਂ ਬਾਹਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੀ ਮਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ? ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਬੈਠੀ ਸਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਈ। ਅੱਛਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੌਤਗੀ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਛਾ। ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਲੜਕੀ ਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮੀਆਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਹੀ ਹੈ। ਤੋ ਬਾਹਰ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਬਾਹਰੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਚੂ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਚੰਗੀ ਸੀ, ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਮੇਰਾ। ਸਹੀ ਹੈ। तो मैं क्या भाई दरवाजा खोलना, मैं बाहरों दुकान तो कोई चीज मंगवानी है।
ਕਹਿੰਦਾ ਆਪੇ ਹੀ ਭਾਈ ਮਨਾ ਕਰਕੇ ਗਿਆ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲਣਾ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਛੋਟਾ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਲੰਘਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ ਦੇ। ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ। ਸਹੀ ਹੈ। तो मैं इधर दाएं बाएं वेख्या, मैंने कोई नजर नहीं आया। उस तो मैं पैदल चली हाँ, मंडी तिकर पहुंची हाँ पैदल ही। मैंने किसी ने नहीं वेख्या, राह कराह के गलियां दे विचों ही ठीक है उन्हां दे घरां तो पिछली साइड तो निकल के मैं गई हाँ। उत्थे फिर अब्बू होरां नाल रास्ता कीता है। तो अब्बू ने कहा बेटा, पहले उन्होंने गल नहीं मेरे नाल कीती। मैं उन्होंने फिर अब्बू ने दस्या, मैं कहा अब्बू मैं मुश्किल च बाद तो गल्लां होर दसांगी, तुसीं एक मिनट अल्लाह दे वास्ते मैनूं लै आवो, क्या मेरे कोल आ सकदे जे? आ जाओ, इस टाइम मैं घर नहीं हैगी, बाहर हैगी हाँ। सही है। तो फिर अब्बू होरी मैनूं जाके लैके आंदे ने। तो अब यहाँ पे मेरा इदारों से सवाल है कि अभी इस वक्त जो है पंजाब पे हुकूमत एक औरत की है। अगर औरत ही औरत की दादरसी नहीं करेगी तो फिर ये कैसे चलेगा निज़ाम? इतनी बड़ी जुल्म की दास्तान रकम हो जाती है, बार बार मुतलका थाने में ये चक्कर लगाते हैं, बात नहीं सुनी जाती। तो आप बीबी तुसी की चाहते हो हुण की होना चाहिए तुहाडे हिसाब नाल इस मसले दा हल की है? जी एक मेरी बस एक ही अपील है, मैंने इंसाफ दिता जाए। तो एक औरत ही औरत दर्द नूं समझ सकती है। तो वज़ीर आला मरियम नवाज की ये मेरी अपील है कि मैंने इंसाफ दिता जाए। बिल्कुल जी। और तुसी डीपीओ साहब नूं भी रिक्वेस्ट करना चाहोगे? जी असी डीपीओ साहब नूं रिक्वेस्ट करना चाहते हाँ कि ਤੁਸੀਂ ਡੀਪੀਓ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਗਏ ਵੀ ਹੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਫ 에ਅਰ ਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡੀਪੀਓ ਨੂੰ? जी ਅਸੀਂ ਡੀਪੀਓ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਗਏ ਸਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੁਤਲਕਾ ਥਾਣਾ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਧੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੱਕ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਨ ਜਹਾਨ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ नहीं सुनी। ठीक है जी। अब हम ना बात कर लेते हैं इस सफीना बीबी के वालिद के साथ, वो क्या कहते हैं। मैंने शुरू भी किया था एक ही बात से, इख्तिताम भी इस इंटरव्यू का एक ही बात से करूँगा कि अल्लाह ताला की ज़ात को हाज़िर नाज़र जान के ये इंटरव्यू किया गया है। झूठे भी खुदा की लानत होती है। अब इदारों के ऊपर है कि वो इस मामले को किस तरह टेक ओवर करते हैं। अब इस सारी दास्तान के बाद हम जो है इस सफीना बीबी के वालिद साहब की तरफ जाते हैं, उनसे हम पूछते हैं कि ये कारस्तानी हुई कैसे, इस सारे सिनेरियो में ये कहाँ पे थे, इनका क्या किरदार था, इन्होंने अपनी बेटी को बचाने के लिए क्या क्या किया, कहाँ कहाँ गए, सारी बातें इनसे पूछते हैं। अंकल जी की नाम है ਤੁਹਾਡਾ? मुमताज जी। मुमताज जी। अच्छा मुमताज साहब मैंने एक गल दसिया जे कि ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਸ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ जी जी ਸਾਰੀ ਹਕੀਕਤ ਤੇ ਮਬਨੀ ਨੇ। जी हकीकत इंशाल्लाह। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾਜ਼ਰ ਜਾਣ ਕੇ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਕੀਕਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? अल्लाह दे हाजर नाजर करते सच कमांदे जो कुछ किया ठीक ते है। और इंशाल्लाह असी इंसाफ पासे टुरे हैं ते और इंसाफ पासे असी अरे अल्लाह ताला दी ज़ात ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਸਾਨੀ ਕਰੇਗੀ। हाँ जी। पर असी कोई रिश्तेदार नहीं छड्या, कोई आपदा बलियादरी नहीं छड्डी। ਇਹਦੇ ਦਾਦੇ ਦਾ ਕੋਲੋਂ ਫੋਨ ਕਰਨਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤ ਹੋਈ ਸਾਡੀ ਕੰਗਨਪੁਰ ਵੀ, ਅਭੀ ਆ ਜਾਤੀ ਹੈ। ਬੱਚੀ ਦੇ 10 ਪਈਏ ਵੀ ਬਕਾਪੁਰ ਖੱਬਿਆਂ ਚ ਆ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਉਹ ਜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗਾਇਬ ਸੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੰਡ ਜਿਹੜਾ ਇਰਫਾਨ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕੀ ਆਂਦੇ ਸੀ? ਉਹ ਜੀ ਸਰ ਆਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅਭੀ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਰਫਾਨ ਦਾ ਤੇ ਔਰ ਮਾਨਤ ਅਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਆਪ ਚ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਸਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਲਾਸਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਔਰ ਬੜਾ ਜੀ ਵੱਡਾ ਹੌਸਲਾ ਕਰਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜੀ ਸਰ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਾਨ ਤਪਕੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਨਾਨਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਬੇਹੁਮਤੀਆਂ ਔਰ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕਰਨੀਆਂ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹਦਾ ਸ਼ਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਬੂਏ ਮੰਤ ਤੇ ਇਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਇਹ ਜੋ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਜ਼ੁਲਮ ਇਹ ਆਪਦੇ ਹੱਥੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਦਰਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਰਫਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਂਦੇ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਤੇਰੀ ਬੀਵੀ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਹੀ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਸਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ 'ਚ ਰੋਜ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਕਿਹੜੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਇਰਫਾਨ ਦੇ ਕੱਥੋਂ ਉਹ ਜੀ ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਪੀਟਿਆ ਤੇ ਇਰਫਾਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ। ਅੱਛਾ ਇਰਫਾਨ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ।
ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਛਾ, ਅੱਛਾ। ਚਾਰੇ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। वो भी चली- ऐसे ही दुख तो गई। ਹਾਂਜੀ ਇਸੇ ਦੁੱਖ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨੇ ਬੱਚੇ ਘਰ ਛੱਡੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਦਾਰ ਹੀ ਗੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਆਪਦੇ ਛੱਡ ਤੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਸਹੀ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ? ਸਰ ਮੈਂ ਡੀਪੀਓ ਦੇ ਪਾਸ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡੀਪੀਓ ਗਏ, ਉਹਨੇ ਦਰਖਾਸਤ ਮੈਂ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਮਾਰਚ ਕਰਤੇ ਮੁਤਲਕਾ ਥਾਣੇ ਕੁੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਠੀਕ ਵੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਕੁੜੀ ਹੋਵੇ ਦਰਿੰਦੇ ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਰ ਮੈਨੂੰ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਮੈਂ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਵੀ ਕਦੀ ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਤੇ ਆਮਨਾ, ਕਦੀ 11 ਵਜੇ, ਕਦੀ 10 ਵਜੇ। ਸਹੀ ਹੈ। ਸਰ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੱਕਰ ਲਗਾ ਤੇ ਨਾ ਸਹੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਥਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਸਾਡੀ ਵੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਡੀਪੀਓ ਇਨਸਾਫ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਹੋਣਾ ਅੱਗੇ। ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਸ ਹੋਲਨਾਕ ਵਾਕਿਏ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਸਰ ਅਸੀਂ ਡੀਪੀਓ ਸਾਹਿਬ ਪਹਿਲੀ ਦਾ ਨੰਬਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਵੀ ਸਾਡਾ ਵਕਤ ਦੇ ਡੀਪੀਓ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੋਰ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਕੀ ਦਾ ਨਾਮ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਵੇ। ਕੀ ਇਨਸਾਫ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਹੈ? ਦਰਿੰਦੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸੋਚਿਆ ਜਾਵੇ ਇਹਦਾ ਕੀ ਮੁਸਤਕਬਲ ਅਗਲਾ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਲਾਏ ਅਮਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਕੁਛ ਮੈਂ ਜੀ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਦੁਨੀਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛੇਗੀ ਮੈਂ ਕੀ ਜਵਾਬ ਕੀ ਸਵਾਲ ਸਰ ਦਿਆਂਗਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। यहाँ पे एक बेटी रो रही है, साथ में एक बाप रो रहा है और एक इंटरव्यू लेने वाला अननोन बंदा जिसका इनके साथ ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कोई ताल्लुक नहीं है। मेरी आंखों में आंसू आ गए हैं। वक़्त के हुक्मरानों आपसे गुजारिश है कि इस तरह के वाक़यात की रोकथाम के लिए कुछ ऐसे इक़दामात किए जाएं। आपकी बहनें, आपकी बेटियां, आप माँ हैं, आप एक बच्चे की औलाद, अपनी औलाद की जो है वो किस तरह से तरबियत करेंगे? ये माँ अपने बेटे को क्या कहेगी कि आपका बाप कौन सा है? आपसे गुजारिश है। इसी के साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ने के मान।